by Robert Frost. The buzzsaw snarled and rattled in the yard and made dust and dropped stove-linked sticks of wood, sweet-scented stuff when the breeze drew across it. And from there, those that lifted eyes could count 5 mountain ranges, one behind the other, under the sunset far into Vermont. And the saw snarled and rattled, as it ran light or had to barrel load. And nothing happened. Day was all but done. Call it a day, I wish they might have said, to please the boy by giving him the half hour that a boy counts so much when saved from work. His sister stood beside them in her apron to tell them supper. At the word, the saw, as if to prove Sauce knew what supper meant, leaped out at the boy's hand, or seemed to leap. He must have given the hand, however it was. Neither refused the meeting. But the hand. The boy's first outcry was a rueful laugh as he swung toward them, holding up the hand, half in appeal and half as if to keep the light from spilling. Then the boy saw all. Since he was old enough to know, big boy doing a man's work, though a child at heart, he saw all spoiled. Don't let him cut my hand off, the doctor, when he comes, don't let him, sister. So, but the hand was gone already. The doctor put him in the dark of ether. He lay and puffed his lips out with his breath. And then, the watcher at his pulse took fright. No one believed. They listened at his heart. Little, less, nothing. And that ended it. No more to build on there. And they, since they were not the one dead, turned to their affairs. 예, 자 여러분 뭐 그 낭송을 들어보셨고요. 예, 이 시인데 제가 지난 시간 끝날 때 이제 잠깐 설명을 한 것처럼 이 out 뭐 이제 제목이 그 딱 2단어인데, 자 이 말은 이 셰익스피어의 그 맥베트에서 나온 말이라고 이제 설명을 드렸죠. 예, 제가 이거를 가져왔는데 뭐 이거 수업 자료로는 올리지 않았습니다. 그냥 뭐 지금 보시고 예 같이 이야기를 해보면 되겠습니다. 이게 그러니까 맥베드의 뭐 거의 이제 마지막이죠. 그 액트 5, 그러니까 씬 5에 나오는 그 대사인데, 그러니까 맥베드에 나오는 그 독백 중 가장 유명하고 아마 이제 그 셰익스피어의 이제 독백 중에서도 가장 유명한 대사 중 하나이죠. 그러니까 tomorrow and tomorrow and tomorrow. 그러니까 이렇게 이제 시작을 하는 독백입니다. 그 맥베드의 이제 독백인데. 이제 아내가 이제 죽었다라는 그 소식을 들었어요. 그런데 그 맥베드는 원래 그 스코틀랜드의 아주 유명한 장군이었는데, 이제 그 3명의 이제 마녀를 만나면서 이제 그 마녀들이 이제 그 맥베드에게 너가 스코틀랜드의 왕위에 오를 것이다. 이제 그런 예언을 하게 되고, 이제 그 말을 들으면서 그 야심을 갖게 되죠. 그런데 그 야심을 실행에 옮기라고 독촉을 한 게 바로 맥베드의 아내였습니다. 그래서 이제 맥베드는 과연 내가 왕을 살해하는 것이 옳은가 이제 그렇게 주저하고 있는데, 이 아내가 그 푸시를 했죠. 실행을 하도록. 자, 그런데 그런 아내의 이제 죽음을 듣고 이러한 그 독백을 하게 되는데, 이제 여기 그 영어 번역이 있고 영어 원문이 있고 오른쪽에 우리말 번역이 있습니다. 그러니까 tomorrow creeps in this petty pace from day to day. 그러니까 하루하루 자 이런 그 작은 걸음걸이로 기어간다. To the last syllable of recorded time. 그러니까 이 기록되는 그 시간의 마지막 그 실러블 음절까지. 그렇게 시간이 흘러간다라는 거죠. And all our yesterdays have lighted fools the way. 자, 우리의 모든 그러니까 yesterday 과거는 자 바보들에게 the way 길을 비추어 주었다. 그러니까 어디로 가는 그 길인가? To dusty death. 그러니까 이 죽음으로 가는 길. 그러니까 dusty death는 뭐 그야말로 그 먼지만
쓰여 있는 그런 이제 죽음이란 의미인데, 그러니까 허망한 죽음으로 뭐 옮길 수가 있겠죠. 그러니까 이런 참 그 헛된 이 죽음으로 가는 길을 우리의 과거가 이 광대들에게 이 바보들에게 비추어 주었다. 그러니까 여기서 이제 그 시의 제목이 나오는 거죠. Out, out, brief candle. 자, 꺼져라, 꺼져라, 짧은 촛불이요. 응? 그러니까 잠깐 그 피어 올랐다가 꺼져버리는 이 초의 불처럼 인생이 너무 허망하다는 거예요. 너무 짧고 너무 헛되이 가버린다는 거죠. 그러니까 life's but a walking shadow. 자, 인생은 그냥 걸어다니는 그림자에 불과하다. A poor player. 자, 여기서 그 셰익스피어는 그 모든 사람을 배우에 비유를 하고 있습니다. 이거는 뭐 이제 셰익스피어의 고유한 생각은 아니었는데, 그러니까 인생은 사실 그 연극 무대에서 연기를 하는 것과 마찬가지라는 거예요. 그러니까 여러분은 지금 뭐 학생의 역할을 하고 있는 거고, 저는 이제 선생의 역할을 하고 있는 것이죠. 그러니까 a poor player that struts and frets his hour upon the stage. 그러니까 무대 위에서 그냥 막 떠들고 막 여러 가지 허풍을 떨고 막 시끄럽게 하는 그런 그 가련한 배우에 불과하다. 그러니까 우리 모두가 그렇다라는 거죠. And then he is heard no more. 자, 그런데 어느 순간 더 이상 들리지가 않는다. 그러니까 죽었다라는 거죠. 그러니까 it is a tale told by an idiot. 그래서 인생은 그냥 바보가 들려주는 이야기에 불과하다. 그러니까 full of sound and fury. 온갖 그 무의미한 소리와 이 광기로 가득 차 있다. 자, 그러면서 signifying nothing. 아무 의미가 없다. 여러분 그 윌리엄 포크너, 그 미국 현대 작가인 윌리엄 포크너의 그 사운드 앤 퓨리 읽어보셨나요? 아마 그 우리 그 학부 수업에서도 그 작품을 하는 걸로 아는데, 그러니까 사운드 앤 퓨리가 이제 여기서 온 거죠. 그 포크너의 소설 제목인 사운드 앤 퓨리가 여기서 따온 것입니다. 그런데 그 프로스트의 그 시 제목은 여기서 따온 것이죠. 자, 여러분 그 시를 닳고 나서 그 이 독백과 이 프로스트의 시의 주제가 어떻게 연결이 되는지 생각을 해보겠습니다. 예, 자 이제 시 본문을 같이 읽어보도록 하겠습니다. The birds so snarled and rattled in the yard, made dust and dropped stubborn sticks of wood. 여러분 그 아까 버드소는 아까 그 영상에서 보셨죠? 그러니까 그 둥근 톱이거든요. 그러니까 이렇게 그 직선으로 되어 있는 이렇게 써오는 그런 톱이 아니라 이렇게 톱이 둥글게 생긴 거예요. 그래서 이 톱이 막 돌아가면서 그 톱질을 하게 되어 있는 거죠. 자, 그런데 이 둥근 톱이 자, snarl and rattle. 그러니까 snarl은 뭐예요, 여러분? 그러니까 개가 막 으르렁 거리는 거죠. 막 이빨을 드러내면서 으르렁 거리는 게 그러니까 snarl입니다. 또 rattle은 막 덜컥덜컥 소리가 나다. 이런 의미입니다. 그래서 지금 그 이 톱이 으르렁 덜거덕 소리를 내고 있는 거예요. 자, 첫 행에 이 톱으로 시작하는 그 동사가 두 개가 나왔죠. 그러니까 snarl and rattle. 그렇죠? 자, 그런데 이행을 보면 어떤가요? made dust. 자, 이 톱이 먼지를 일으키고 그리고 drop. 자, 이 스토브 길이에 그러니까 그 난로 길이에 나뭇가지들을 떨어뜨린다. 자, 1행과 2행에서 자, 이 so를 조라하는 동사가 무려 4개가 나왔다. 그러니까 snarl, 또 rattle, made, drop. 다시 말하면 자, 이 so를 주어로 하는 동사가 4개가 나오면서 마치 톱이 동물처럼, 그러니까 snarl, 그건 이제 개가 소리를 내는 거죠. 톱이 마치 동물처럼 자신만의 생명력이 있는 존재로 묘사가 되고 있죠. 그러니까 톱은 분명 무생물인데
생물처럼 어떤 그 자기의 생명을 갖고 있는 어떤 그 의지를 갖고 행위를 하는 그런 행위의 주체로 묘사가 되고 있다. 자, 사명을 가면 그러니까 sweet scented stop when the breeze blew across it. 자, 미풍이 불면 breeze는 미풍이죠. 그러니까 미풍이 불 때 그러니까 sweet scented stop. 자, 향내가 난다. 그러니까 거기에 그 물건들에서 이 미풍이 불면 향내가 그러니까 스윗한 그런 냄새가 난다라는 것이죠. 그다음 이제 사행을 보시면 and from there those that lifted eyes could count 5 mountain ranges one behind the other under the sunset far into Burma. 자, 이거를 어떻게 이해를 하면 될까요? 그러니까 from there those that lifted eyes 여기까지가 주어져. 그러니까 그 장소에서 그러니까 지금 그 사람들이 그 yard 이 작업장에서 이 일을 하고 있는데 자, 거기서 그러니까 lifted eyes 눈을 들어 먼 곳을 쳐다본다면 그러니까 could count 5 mountain ranges one behind the other. 자, 5개의 그 산맥을 볼 수가 있다. 그러니까 저 멀리에 5개의 이 산들이 그 산줄기가 이 앞뒤로 늘어서 있는 것을 볼 수 있다. 그러니까 under the sunset far into Burma. 그러니까 멀리 그 버몽 주의 그 노을진 하늘 아래 그 일렬로 앞뒤로 늘어선 5개의 산맥을 볼 수가 있었다라는 거죠. 그러니까 버몽이 이제 미국의 동부에 있는 주이죠. 자, 여기서 보면 이 상당히 광대한 자연이 묘사가 되고 있는 거예요. 자, 그 스피커가 이 말을 하는 그 의도는 뭘까요? 자, 눈을 들기만 하면 이 거대한 이 웅장한 자연이 보인다. 그 5개의 산맥이 앞뒤로 이 늘어서 있는 것이 보인다. 그러니까 여기서 이제 암시가 되고 있는 것은 여기서 지금 작업을 하고 있는 그 누구도 눈을 들어서 이 산맥을 보지는 않았다라는 거예요. 자, 그리고 이제 이것이 암시하는 바는 자, 이 사람들은 철저하게 자연과 유리되어서 노동에만 열중을 하고 있다. 그러니까 이 사람들은 그러니까 자연이 자신과는 아무 상관이 없다는 듯 눈앞의 작업에만 열중을 하고 있죠. 자, 그리고 자, 이 사람들이 뭘 하고 있나요? 나무를 가공하고 있어요. 나무를 이렇게 톱질을 하고 또 여러 가지 작업을 하면서 자, 자연물인 나무를 자신들의 목적대로 가공을 하고 있는 거죠. 자, 다시 말해서 자기들을 둘러싼 이 웅장한 어떤 자연의 풍경에 아무 관심이 없고 자기들의 노동에만 집중하고 있는데 자, 이들의 노동도 바로 자연에서 나오는 나무를 인간의 목적대로 그러니까 상품으로 만들어 팔기 위해서 가공을 하는 것이다. 그러니까 이 사람들은 자연과 유리되어 있고 그러니까 생존을 위한 노동에 매여서 살아가는 거죠. 그러니까 자연과의 그 관계를 잃어버리고 자연과 더 이상 어떤 깊은 유대 관계를 갖지 못하고 자기들의 어떤 상업적인 노동에만 매몰되어 있는 인간의 모습. 이제 그게 암시가 되어 있는 거죠. 자, 그다음 행을 보시면 and the soul snarled and rattled, snarled and rattled. 그러니까 여러분 이거는 일행에 이미 나왔던 2개 동사인데 여기에 이제 2번이나 반복이 되고 있죠. 자, 그러면서 지금 이 톱의 이 동물적인 성격, 어떤 생물 요소의
주체의 성격, 이게 더 강조가 되고 있습니다. 그냥 무생물이 아니라 마치 생물처럼 어떤 그 행위자로 묘사가 되고 있는 거죠. 그러니까 snarl, rattle 지금 이게 두 번이나 한행에서 반복이 되고 있죠. And as it ran light or had to bear a load. 자, 이 말은 그러니까 경쾌하게 톱이 움직일 때도 있고, 그러니까 뭐 얇은 그 판을 이제 써는 거면 이렇게 그 톱이 빨리빨리 돌아가겠죠. 그런데 상당히 그 좀 두껍고 이렇게 무게가 있는 그 나무를 썰 때는 톱이 그렇게 빨리 돌아가지는 못하겠죠. 왜냐하면 이제 그 하중을 받기 때문에. 그러니까 경쾌하게 톱이 움직일 때도 있고 하중을 받을 때도 있고. 그러니까 어쨌든 계속 톱은 마치 그 이 동물처럼, 그러니까 snarl and rattle 지금 이거를 반복을 하고 있습니다. And nothing happened. 자, 아무 일도 일어나지 않았다. 그러니까 이 사람들의 그 이 노동 외에는 아무 일도 일어나지를 않았다. 자, day was all but done. 자, 하루가 거의 끝났다. 자, 그런데 자, 흥미로운 점은 뭐냐면, 자, 이 사람들의 노동을 지켜보고 있는 누군가가 있어요. 자, 그리고 이 누군가는 지금 그 프로스트, 이 시인 자신과는 별개의 인물로 보입니다. 그러니까 call it a day. 자, 하루를 자, 여기서 마치자. 자, 오늘 뭐 여기까지 하자. 그러니까 I wish they might have said. 그러니까 나는 그들이 자, 이런 말을 좀 해주기를 바랬다. To please the boy by giving him the half hour that a boy counts so much when saved from work. 지금 그 누군가가, 그러니까 이 시의 그 화자가 지금 이 사람들의 노동을 지켜보고 있었던 거예요. 자, 그러면서 이제 그 이 화자는 이 어른들과 함께 일하고 있는 이제 소년을 주목을 하게 되는데, 거의 지금 그 이제 하루가 끝나가니까 그만 뭐 작업을 여기서 마치지. 응? 그래서 저 소년이 너무나 소중하게 여기는, 그러니까 일을 그 마쳤을 때, 그러니까 일에서 해방됐을 때 저 아이가 너무나 귀하게 여기는 그 30분이라도 저 아이에게 좀 놀라고 시간을 주지. 지금 이 말을 하고 있는 것이죠. 자, 다시 말하면, 그러니까 나는 이 어른들이 소년이 이 일을 쉬게 될 때면 너무나 소중히 여기는 그 반 시간 30분을 이 아이에게 주어서 그를 기쁘게 해주기를 바랬다. 그런데 어른들이 그러질 않는 거죠. 좀 30분이라도 뭐 작업을 일찍 마치든가, 아니면 이제 그 아이한테 뭐 우리가 마무리 할 테니까 너는 뭐 이제 그만 쉬어라 라든가 그런 말을 해주지를 않는다라는 거예요. 자, 그런데 이 소년에게는 여동생이 있습니다. 뭐 누나일 수도 있겠지만, his sister stood beside him in her apron to tell them supper. 그러니까 이 앞치마를 두른 이 소년의 이 누이가 자, 그 옆에 서서 그러니까 supper, 뭐 저녁 드세요, 뭐 저녁 먹을 시간입니다. 그러니까 이런 말을 했다라는 거예요. 자, 그런데 at the word, 이 말에 the soul, as if to prove souls knew what supper meant, leaped out at the boy's hand. 자, 여기까지 보겠습니다. 자, 이 그 소년의 여동생이 supper, 이 말을 하니까, 그러니까 이 톱이 마치 자기가 이 supper가 무슨 의미인지 알고 있는 걸 증명이라도 하려는 듯이, 그러니까 leaped out at the boy's hand. 자, 그 소년의 손을 향해 달려들었다. 그 소년의 그 손을 향해 뛰어올랐다. 이런 의미이죠.
그래서 그 이제 시 전체에서 이 톱이 생명력이 있는 존재로 지금 계속해서 묘사가 되고 있는 거죠. 막 으르렁거리고 막 덜그덕 소리를 내고 먼지를 일으키고 또 저녁 식사의 의미를 알아들은 후 소년의 손을 향해서 그러니까 leap out 이렇게 뛰어들기도 한다는 것이죠. 자, 그런데 재밌는 점은 뭐냐면 지금 이 스피커가 이 톱이 the soul leaped out. 그러니까 여러분 그 이 leap out의 주어는 톱이라는 거를 유념하셔야 됩니다. 이 소년을 향해서 이 뛰어 올랐는데 그런데 이렇게 수정을 해요. or seem to leap. 그렇게 뛰어 오르는 것처럼 보였다. 그러니까 처음에는 leaped out. 그러니까 이렇게 그 단정을 하다가 or seem to leap. 그런데 그렇게 leap 하는 것처럼 보였다. 자, 왜 그러냐면 톱이 실제로 leap out 할 수는 없는 거잖아요. 예, 톱은 그냥 아무 그 생명이 없는 물질이니까. 예, 그래서 이 화자는 자신의 묘사가 사실성을 결여하면 안 된다라는 것을 이제 의식을 하는 거죠. 그러니까 지금까지는 그 톱이 마치 그 생명을 가진 존재인 것처럼 묘사를 했는데 바로 이 순간에 이르러서는 내가 이렇게 계속 묘사를 하면 안 되겠구나. 톱이 정말로 그러니까 leap out 할 수는 없는 것이기 때문에 그냥 leap 하는 것처럼 보였다. 그러니까 나한테 이제 그렇게 보였다라고 지금 말을 수정을 하고 있는 거예요. 그러면서 he must have given the hand. 이 소년이 자신의 손을 아마 실수로 내밀었음에 틀림없다. 그 작업을 하다가 실수로 그 둥근 그 원형의 그 톱날 밑으로 자기의 손을 내밀었을 거라는 거죠. 그러니까 그게 사실이죠. 뭐 톱이 실제로 뭐 어떤 의지를 갖고 이 소년의 그 팔을 공격했을 수는 없는 거잖아요. 그러니까 however it was, 뭐 어찌됐든 간에 neither refused the meeting. 아무도 그 미팅을 거부하지 않았다. 무슨 얘기인가요? 여기서의 그 neither, 그러니까 양측 누구도 거부하지 않았다인데 그 양측은 바로 이 톱과 소년이죠. 그러니까 톱과 소년이 이 미팅을 만남을 거부하지 않았다라는 거는 지금 참사가 일어난 거예요. But the hand. 그러나 이 소년의 손이 아마도 이제 손이 이 톱날에 의해서 절단이 이제 된 거죠. The boy's first outcry was a rueful laugh. 이 소년이 얼마나 뭐 고통스러웠겠어요. 이 그 비명을 질렀는데, 그러니까 절규를 했는데 마치 이게 그러니까 랩 웃음처럼 들렸다. 그런데 너무나 그 애처로운 웃음처럼 들렸다. 그러니까 너무나 그 비참하고 가엾은 웃음처럼 들렸다라는 거죠. 그러면서 이 소년이 하는 행동이 그러니까 as he swung toward them, 그러니까 them은 이제 그 같이 일했던 어른들이죠. 그러니까 holding up the hand. 제가 이제 이 holding up the hand의 이제 의미를 좀 생각을 많이 했거든요. 그러니까 이게 정확히 지금 이 소년이 어떤 지금 자세를 취한 건가. 그러니까 저는 사실 처음에 읽을 때는 그 잘려나간 자기의 손을 직접 들고 이 어른들을 향해 돌아섰다라는 의미로 이해를 했었는데, 그런데 이제 그건 아닌 게 이 소년은 아직 자기의 손이 잘려나갔다라고 의식을 못 하고 있어요. 네, 너무 뭐 충격을 받아서 이제 그런 것이지만 아직 그거를 이제 의식을 못 하고 있기 때문에 뭐 잘려나간 손을 이렇게 다른 그 손으로 든 것 같지는 않고, 그러니까 여러분 hold up의 의미가 뭐 쓰러지지 않도록 무엇을 떠받치다 이런 의미가 있습니다. 그러니까 hold up의 의미가
무엇이 넘어지지 않도록 떠받치다라는 의미가 있는데, 그러니까 뭐 이제 이런 식의 그 좀 제스처를 취한 것 같아요. 이렇게 이쪽 팔을 다쳤으면 이제 여기를 이렇게 다른 손으로 이렇게 받치면서 이렇게 그 어른들을 향해 이제 돌아선 거죠. 이제 그런 그 제스처를 취한 것 같고, 그런데 그 모습이 마치 그러니까 half in appeal, 그 반은 반은 호소를 하려. 그러니까 half in appeal. 그러니까 어른들에게 호소를 하려고. 그런데 but half as if to keep the life from sleeping. 그러니까 또 다른 반은 생명을 엎지르는 걸 막기 위해서, 생명을 그 스필, 그러니까 엎지르는 걸 막기 위해서. 그러니까 이제 생명이 이 절단된 그 장소에서 다 이렇게 그 엎질러지는 걸, 바닥에 이렇게 그냥 엎질러지는 걸 막기 위해서 마치 이제 그런 그 자세로 어른들에게 아까 스웡 돌아섰다라는 거죠. Then the boy saw all. 자, 그때 소년이 모든 거를 깨달았다. 그러니까 since he was old enough to know bad boy doing a man's work, though a child at heart. 자, 왜냐하면 이 소년은 뭐 알 만큼, 그러니까 충분히 알 만큼 나이를 먹었다. 그러니까 마음은 어려도, 그러니까 a child at heart, 마음은 아직 그 뭐 아이의 상태에 있어도 충분히 그 어른의 일을 할 만큼 덩치가 큰 애였다, 빅보이였다. 그러니까 이제 이 아이가 그 어른들과 함께 일을 했던 거죠. 아이이긴 하지만 상당히 그 뭐 이제 덩치가 크니까 뭐 노동을 시킬만 하다고 어른들이 생각을 했던 것 같습니다. 그러니까 he saw all spoiled. 자, 모든 게 글렀음을 알았다. 그러니까 모든 게 다 망쳤음을 알았다. 자, 그 다음에 이제 이 소년이 하는 말이, 그러니까 don't let him cut my hand off. The doctor when he comes, don't let him assist her. 그러니까 이 힘이 뒤에 나오는 그 닥터이죠. 그렇죠? 자, 의사가 오면 의사가 내 손을 절단하지 않게 해줘. 자, 그런데 손은 이미 절단이 됐습니다. 왜 그러냐면 여기서 but the hand was gone already. 자, 손은 이미 사라졌다. 그러니까 손이 이미 잘려나가고 없는데 지금 이 소년이 너무나 큰 충격을 지금 받은 상태에서 아직 자기의 손이 이렇게 잘려나간 걸 의식을 못하고, 자, 의사가 오면 의사가 내 손을 자르지 않게 해줘. 자, 그런데 여러분 이 말을 누구에게 하나요? 자기 여동생에게. 그러니까 어른들에게 지금 이 말을 하는 것이 아니라 사실은 아무것도 해줄 수 없는 여동생에게 한다라는 거죠. 자, 여기서 우리가 알 수 있는 거는 이 아이가 함께 일하는 어른들과 사실 아무런 정서적인 유대감이 없는 거예요. 그러니까 이 어른들과 어떤 이 끈끈한 어떤 연대의식, 나와 함께 노동을 하는 그런 동료들이라는 생각이 없는 거예요. 그러니까 지금 이 노동의 현장은 뭐예요? 모두가 그냥 자기에게 맡겨진 일만 그냥 묵묵히 하고 있는 거죠. 그리고 다른 노동자와는 아무런 연대가 없는 거예요. 우리가 함께 일하는 동료라는 그 의식이 없는 거예요. 그러니까 여러분 산업혁명 이후로 이제 대량 생산이 가능해지고, 그리고 무엇이 일어났냐면 분업이 발생했죠. 그러니까 여러분 분업이 정말 혁명적인 노동의 방식이었잖아요. 그러니까 예전에는 이제 산업혁명 이전에는 무엇을 만든다고 하면 도구를 만들면 장인이 처음부터 끝까지 다 만들었다고요.
음. 그래서 이제 그 어떤 노동의 전 과정에 그 노동을 하는 사람, 뭐 그게 예술가가 될 수도 있고 장인이 될 수도 있는데 하여간 노동자가 어떤 모든 그 생산 과정에 참여를 했는데 그러니까 산업혁명 이후 분업이 일어나면서 그 노동자는 그냥 자기가 맡은 그 파트만 담당을 하게 되는 거죠. 그러니까 그 이 노동의 과정이 수많은 이 파트로 잘게 쪼개지고 그 파트가 개개의 그 노동자에게 이제 분담이 되고 그러니까 그냥 다들 그냥 자기 일만 하는 거예요. 그러니까 여러분 뭐 그 자동차 공장에서 그 차가 조립되는 거 보셨죠? 그러니까 노동자들은 그냥 자기 자리에만 있잖아요. 자기 자리에만 이제 서 있고 이렇게 그 차가 그 자기 앞으로 오면 자기가 맡은 그 작업을 하고 그 차는 이제 앞으로 가면 이제 또 다른 그 차가 자기 앞으로 올 때 또 같은 작업을 하고 그러니까 그냥 같은 작업만 이제 계속 하는 거죠. 끊임없이 반복을 하는 거죠. 그렇기 때문에 그냥 자기가 맡은 그 일만 그냥 수없이 반복을 하기 때문에 다른 노동자와 어떤 그 의미 있는 커뮤니케이션을 할 수가 없는 거예요. 예, 그래서 이제 산업혁명 이후에 인간 소외가 발생한 거죠. 그러니까 인간이 인간으로부터 소외가 되고 또한 노동으로부터도 소외가 되는. 그러니까 예전에는 그 이 장인이 자기가 그 제작하는 그 도구를 만드는 그 전 과정을 자세하게 알았는데 이렇게 그 분업이 일어나면서 노동자는 그냥 자기가 그 참여하는 그 제작에 참여하는 그 제품에 대해서 사실 잘 알지 못하게 되는 거예요. 그리고 자기의 그 월급으로는 그 제품을 살 수도 없어요. 그래서 그 노동자가 자기가 그 생산한 제품으로부터도 소외가 되는 이제 그러한 현상이 발생한 거죠. 예, 그래서 이제 함께 일하는 인간들로부터 같은 인간들로부터 소외가 될 뿐 아니라 자기 그 노동의 결과로 만들어지는 그 노동의 생산물 그것으로부터도 소외가 되는 거죠. 예, 그래서 지금 그 20세기 초 미국의 모습인데 자 이런 그 어떤 산업혁명 이후 그 노동의 모습이 낳은 폐해가 이 시에서 뭐 생생하게 묘사가 되고 있는 것 같습니다. 예, 그래서 이 아이는 지금 어른이 아니라 자기 여동생에게 지금 이 말을 하고 있다. 어른들에게는 이 말을 할 수가 없는 거예요. 그냥 타인일 뿐이니까. 정서적으로 나와 긴밀하게 그 연결되어 있는 게 아무것도 없는 사람들이니까. So, but the hand was gone already. 그런데 이제 이미 손은 없어졌다라는 거죠. The doctor put him in the dark of ether. 자, 의사가 와서는 이 아이를 그 에테르, 그러니까 이게 여러분 그 마취제죠. 그러니까 이 마취제의 그 어둠 속에 놓았다. 그러니까 이 말은 그 이 마취제를 맞고 이 어둠 속에, 그러니까 잠에 빠져든 거죠. 그러니까 he lay and puffed his lips out with his breath. 자, 이 아이가 그 누워서는 거칠게 그 숨을 쉬고 있는데, 자 이렇게 그 숨을 몰아쉬자 이 소년의 그 입술이 부풀어 오른 겁니다. 그러니까 puffed his lips out. 그러니까 막 아주 그 거칠게 숨을 그 내쉬니까 입술이 부풀어 올랐습니다. And then the watcher at his pulse took fright. 자, 그 다음에 이제 어떤 일이 일어났나요? 자, 그 이 아이를 돌봐주던 그 사람이 이 맥을 짚어보더니, 그러니까 took fright, 그러니까 놀랐다, 그러니까 흠칫했다. 그러니까 no one believed, 아무도 믿지 않았다. They listened at his heart. 그러니까 주변의 사람들이 이 소년의 가슴에 귀를 갖다 대고 이제 맥박을
들으려고 한 거죠. 그러니까 little, less, nothing. 그러니까 소리가 약간 있더니 맥박이 그러니까 조금 있는 것 같더니 시간이 약간 지나니까 더 사라지고 더 희미하게 되고 아예 없어지는 거죠. And that ended it. 자, 그게 모든 거를 끝냈다. 이걸로 그냥 끝이었다. 그러니까 no more to build on there. 자, 거기에 더 이상 버틸 게 없었다. And they, 자, 그리고 이 어른들은, 그러니까 since they were not the one that, 자, 자기가 죽은 사람은 아니었기 때문에, 그러니까 그 죽음이 자기에게 닥친 것은 아니었기 때문에 turn to their affairs. 자, 자기 일을 다시 시작했다. 그러니까 하던 노동을 소년의 그 죽음 전에 하던 그 작업을 다시 시작했다라는 의미입니다. 자, 여러분 이 내용의 이 시의 내용은 참 어떻게 보면 좀 섬뜩하고 정말 마음 아픈 내용이죠. 그래서 그러니까 프로스트가 이 시는 낭송을 하지 않았다고 합니다. 그러니까 자기는 이제 이 시를 그러니까 자기가 쓴 시이지만 이 시를 낭송하는 게 너무 고통스럽다. 너무나 페인풀하다. 그래서 뭐 이제 이 시를 낭송하지는 않았다라고 하는 이야기가 있습니다. 자, 작가 자신이 이제 이 시에 대해서 그러니까 페인풀하다라고 이제 묘사를 했는데 여러분 이 시에서 정말 페인풀한 게 뭔가요? 자, 제가 한 2분 정도 드릴 테니까 시 내용을 좀 다시 정리를 해보시고 혹시 이해가 안 되시는 게 있으면 저한테 물어보시기 바랍니다. 자, 12분 될 때까지 좀 리뷰를 해보시고 저의 질문에 대해서도 생각을 해보시기 바랍니다. 자, 이 시에서 정말 페인풀한 게 뭔가? 그래서 이 사람들의 노동을 지켜보는 사람하고 화자가 같은 사람인 거이고 그 화자가 지금 이 사람들의 노동을 지켜보고 있는 거죠. 똑같은 사람이라고 본다는 거예요. 예. 하지만 이제 이 화자를 프로스트 자신과 동일시할 수는 없다라는 거였어요. 여기서 홀딩 앞더 핸드가 이미 잘려 나갔는데 그거를 이제 받친다고 하셨잖아요. 예, 그런 의미인 것 같아요. 예. 근데 여기서 보면 이제 우리 이게 뭐 한국어로 이제 번역된 게 몇 개가 있는데 그걸 보면은 손을 이렇게 들고 그냥 이렇게만 번역이 돼 있어요. 그래서 그러니까 정확히 지금 그 번역에서는 지금 학생이 그러니까 이 아이가 지금 어떤 자세를 취했는지를 알 수가 없어요. 그냥 손을 이렇게 들어 보였다. 그러니까 이렇게만 번역이 되고 있거든요. 한국어 번역에서는. 그거는 아직 잘 나가지 않은 상태인데 아니 이미 잘려 나간 것 같아요. 예. 이미 잘렸는데 그걸 자기는 인지하지 못했다는 거. 그거를 지금 이 아이는 인지를 하지 못하고 그래서 지금 저기 시스터한테 의사가 오면 내 핸들을 손을 그러니까 컷하지 않게 해라. 그런데 이제 지금 화자가 말하는 건 뭐예요? 이미 손은 건했다라는 거예요.
예, 여러분 그 이제 저의 질문, 그러니까 이 시에서 정말 그 페인풀한 게 무엇인가? 예, 혹시 뭐 의견 있으신가요? 그러니까 사실 페인풀한 게 여러 가지가 있죠. 그러니까 이 소년의 죽음 자체가 정말 참 안타깝고, 그러니까 이렇게 끔찍한 사고로 이 어린 생명이 사라진 게 그야말로 그 촛불의 그 촛불처럼 그냥 휙 꺼져버린 게 너무나 그 안타깝고, 또한 뭐가 페이플한가? 그러니까 이 소년을 이렇게 노동으로 내몬 지금 그 이 마을의 현실, 지금 이 공동체의 현실, 그 여러분 그러니까 지금 이 어른들이 어떠한 태도를 취하고 있나요? 그러니까 아이가 이제 죽은 게 확실해지니까, 그러니까 that ended it. 이제 그걸로 끝난 거예요. 뭐 더 이상 뭐 거기에 이제 우리가 더 할 수 있는 게 없다. 그러니까 이렇게 생각을 한 거죠. 뭐 그렇게 생각할 수밖에 없죠. 그렇죠. 이미 죽었는데 뭐 어떻게 하겠어요. 다시 살릴 수 있는 것도 아니고. 그런데 그 이 어른들이 그들이 죽은 사람은 아니었기 때문에 자기들의 작업을 재개했다라는 거예요. 그러니까 여러분 그 학기 초반에 읽은 시 중에 그러니까 W.H. 오든의 무제대보사 그 시 기억하시죠? 그러니까 그 이카루스의 그 그림, 그 바다로 추락하는 그 이카루스의 그림을 보면서 그 오든이 이 화가가 정말 그 인간의 그 고통의 의미를 정확하게 이해를 했다라고 이제 말을 했잖아요. 그러니까 그 한 소년의 이제 죽음에 주변 사람들은 아무 관심이 없어요. 그러니까 자기가 당하는 불행은 아니거든요. 그래서 여러분 그 뭐 이제 그것과 좀 유사하기도 하고, 그러니까 이 어른들의 좀 그 어떻게 보면 이 냉혹한 태도. 물론 이제 이 어른들은 자기들이 할 수 있는 거는 한 것 같아요. 예, 그렇죠. 의사를 부르고 또 이제 와처 그 이제 간호하는 사람을 옆에 붙이고, 그러니까 자기들이 할 수 있는 거는 했는데 이 어른들의 태도에서 우리가 이제 느끼게 되는 어떤 그 차가움 혹은 무심함, 이런 게 이제 페인풀하고, 그런데 이제 어떻게 생각해 보면 이 어른들은 정말 이 소년을 위해서 뭐 하루라도 이렇게 작업을 중단하고 뭐 애도를 하고 뭐 그럴 생각을 하긴 했는데, 그러니까 자기들이 처한 그 삶의 현실이 너무나 그 척박하기 때문에 그러지 못한 게 아닌가. 그러니까 어떻게 보면 이제 이 어른들도 희생자인 거죠. 그러니까 이렇게 정말 쉼 돌릴 틈 없이 부지런히 일을 하지 않으면 먹고 살기가 힘든 그러한 참 어려운 그 현실 속에 있기 때문에 이 아이의 죽음을 뭐 정말 하루라도 일을 쉬면서 애도하고 이제 그럴 여유가 없었는지도 모르죠. 그러니까 소년에게 마음을 쓰고 싶어도 이런 그 목재 작업으로 그 근근히 먹고 살아가는 그 현실 때문에 그러기가 어려웠을 수도 있다. 그래서 이제 그러한 그 현실이 또한 페인풀하고, 또 다른 의견 뭐 있으신가요? 여러분 제가 맥베디의 시를 이제 초반에 이야기를 했는데 이 독백과 뭐 어떻게 뭐 연결이 되나요? 뭐 이제 이 독백에서 말하는 건 뭐 한마디로 말하면 뭐 인생이 참 허망하다, 참 헛되다. 그러니까 이제 너무 이제 또 이제 이런 그 인식에 빠지게 되면 그냥 뭐 이런 수업 뭐 들을 필요도 없고 그냥 뭐 학교 다닐 필요도 없고 뭐 이제 이렇게 될 수도 있는데, 그러니까 정말 그냥 바람 한번 불면 그냥 꺼져버리는 촛불처럼 비극적인 사고로 이 한 소년의 인생이
마감이 된 것이죠. 그 너무나 참 그 어떻게 보면 어처구니 없고 어이없는 그런 비극으로 지금 한 생명이 촛불처럼 꺼져버렸다. 그런데 여러분 그 사실 우리가 오늘날 가장 많이 접하게 되는 죽음의 형태가 이런 죽음 아닌가요? 예, 우리나라가 좀 그 안전 의식이 좀 부족해서 뭐 참 많은 그 사고가 지금까지 있었고 이제 그중 몇 개는 정말 그 대형 참사였고 그리고 이제 우리가 날마다 뭐 뉴스에서 보잖아요. 뭐 누가 이제 음주 운전을 해가지고 그냥 안타까운 그 희생자가 나오고 심지어는 뭐 위에서 떨어지는 뭐 벽돌에 맞아서 뭐 죽는 뭐 그런 경우도 있고. 그러니까 사실 그 이런 형태의 죽음이 바로 우리가 미디어에서 가장 많이 좀 보게 되는 그런 죽음 아닌가. 어떻게 보면 참 너무 허망하고 안타까운. 그러니까 본인들은 아무 준비가 없이 죽은 거잖아요. 예, 전혀 뭐 자기의 죽음을 예상하지 못한 그런 상황에서 정말 갑작스럽게 죽음을 맞이하게 된 거죠. 그냥 한순간에 생명이 사라지는 거죠. 예, 그래서 저는 뭐 저의 죽음에 대해서 바라는 게 있다면 좀 이런 죽음은 피했으면 좋겠다. 이렇게 너무 그 좀 어이없고 좀 황망한 죽음은 좀 피하고 적어도 죽음 전에 이제 내 인생을 돌아다 보고 죽음을 준비할 수 있는 좀 그런 시간이 있었으면 좋겠다. 이런 생각을 합니다. 예, 여러분 뭐 이 시에 대해서 더 뭐 질문이나 뭐 의견 있으신가요? 예, 자 오늘 우리가 그 조발표도 있어서 진행을 하겠습니다. 이제 그 다음 시가 To an Athlete Dying Young인데, 자 이거 그 발표하시는 분이 있죠? 예, 자 누가 발표하나요? 예. 예, 이 다운 버튼 누르면 이제 다음 슬라이드로 뭐 이제 넘어가거든요. 아니면 이제 이걸로 할 수도 있고. 네. 네, 안녕하세요. 저희는 To an Athlete Dying Young, 에드워드 하우스만의 시에 대해서 발표를 하겠습니다. 이게 저희의 목차고요. 우선 summary, 그 다음에 시인이 누구인지, 그 다음에 그 시에 대한 배경과 맥락, 그 다음 주제 분석, 그리고 각 행의 상세한 분석, 그리고 나서 디스커션 포지션으로 이어지겠습니다. 먼저 앞서서 시를 한번 읽어드리겠습니다. The time you won your pound race, we carried you through the marketplace. Men and boys stood cheering by, and home we brought you shoulder high. Today the road all runners come. Shoulder high we bring you home, and set you at your threshold down, townsman of a stiller town. Smart led to slip bedtimes away from fields where glory does not stay. And early through the laurel grows, it withers quicker than the rose. Eyes the shady night has shut, cannot see the record cut, and silence sounds no worse than cheers, after earth has stopped the ears. Now you'll not swell the root of lads that wore their honors out, runners who renown outran, and the name died before the man. So set before its echoes fade, the fleet foot on the sill of shade, and hold to the low lintel up, the still defended challenge cup. And round the early laurel head will flock to gaze the strengthless dead,
and fine and with dirt on his curls, but garland briefer than a girl's. 처음 시를 보면은 좀 해석이 좀 어려워가지고 먼저 이렇게 해석본을 가져왔고요. 그 다음에 이걸 본체로 제가 설명을 해드리겠습니다. 이 시는 영화 아웃 오브 아프리카에서 여주인공 카렌이 경비행기 사고로 죽은 남주인공 데니스의 장례식에서 읊어서 더욱더 사람들에게 유명해지기도 한 시인데, 이 시의 서머리에 대해서 말씀을 드리자면, 이 시는 젊은 운동선수의 이른 죽음을 통해 삶과 죽음의 문제를 그려내고 있습니다. 시는 처음에 젊은 운동선수에 대한 추억을 얘기하는 것으로부터 시작하는데, 시의 주인공은 경주에서 우승을 하며 마을 사람들의 어깨에 얹혀 사람들의 축하를 받았습니다. 그러나 1원에서의 승리의 추억도 잠시 2원에서는 시의 현재로 이동하면서 이미 생을 마감한 젊은 운동선수를 사람들이 어깨에 메고 집으로 매장하기 위해 데려오는 것을 알 수 있습니다. 이 시에서 화자는 일찍 죽은 이 운동선수가 월계수가 장미보다 빨리 시드는 현실의 삶을 젊음의 영광이 빛바리기 전에 죽은 것을 오히려 긍정적으로 해석합니다. 또한 이 젊은 선수는 자신이 세운 기록이 깨지는 것을 볼 필요가 없다는 점을 말하면서 죽은 뒤에 정적이 사람들의 파도보다 나쁜 것이 아니라며 젊은 운동선수의 죽음을 안타까워하지 않습니다. 시의 마지막에서 화자는 지하세계 즉 죽고 난 후의 운동선수가 여전히 승리의 왕관인 월계수를 쓰고 있을 것이라 상상하며 시가 마무리됩니다. 그 다음은 에드워드 하우스만에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 하우스만은 1859년에 영국에서 태어났으며 현재 당대의 최고 고전학자이자 시인으로 평가받고 있는 시인입니다. 그의 작품은 깊은 사색과 감정, 그리고 정교한 서사 구조로 잘 알려져 있습니다. 그는 인생의 변화, 시간의 흐름, 사랑, 죽음 등 인간의 기본적인 삶의 주제에 대해서 그의 시에서 깊이 있게 다뤘는데, 하우스만의 가장 유명한 시집인 슈로셔 레드에서 하우스만은 국민적 슬픔과 소멸이라는 감정을 솔직하고 감동적으로 표현했습니다. 그의 시는 전쟁, 죽음, 청년 시절의 요절 등에 대해 깊은 사색과 회상을 담고 있으며, 오늘 저희가 배우는 To an Athlete Dying Young을 통해 하우스만은 인생의 변화와 젊은 나이의 사망에 대한 복잡한 감정을 섬세하게 표현했습니다. 다음은 문학적 맥락입니다. 여기 보이는 이 그림이 슈로셔 레드라는 하우스만이 발표한 시집인데, 이 시는 1896년에 하우스만의 시집 컬렉션인 슈로셔 레드에서 처음 출판이 됐는데, 하우스만의 슈로셔 레드를 출판하면서 그는 로맨틱주의와 신자유주의의 영향을 많이 받아서 이 시집은 자연의 아름다움, 감정의 깊이, 그리고 개인의 내면 세계에 대한 탐구를 중요시하는 로맨틱주의의 특징을 반영하고 있고, 예술의 순수성과 아름다움을 추구하는 신자유주의의 영향으로 예술적 표현과 독특한 서사 구조가 들어가며 예술적 순수함과 그 아름다움을 반영합니다. 슈로셔 레드의 시집은 죽음, 시간, 찰나의 젊음 등의 주제를 중심으로 시들이 전개가 되는데, 시집 출판되고 초반에는 출판사가 거부할 정도로 성공을 거두지 못했습니다. 그러나 이후에 이 시집은 잉글리시네스, 영국성이라는 영국인들의 이상과 연결이 되어서 출시 후 몇 년 만에 큰 인기를 얻게 되었습니다. 다음은 역사적 맥락인데요. 하우스만이 To an Athlete Dying Young을 발표했을 때는 영국이 제국의 영향력을 전 세계로 확장하고 교통 인프라 분야에서 상당한 발전을 이뤘던 빅토리아 시대의 말기에 해당합니다. 이 시기에는 청년들이 전쟁과 노동 등 여러 가지 위험에 노출됐으며, 이러한 환경은 청년 시절의 영웅들, 군인들이 일찍 죽는 경우가 많았습니다. 특히 하우스만의 이 시는 보어 전쟁과 연관이 있는데, 앞에 보이는 이 그림처럼 이게 보어 전쟁의 그림인데요. 보어 전쟁은 1899년부터 1902년까지 발생한 영국군과 남아프리카에 거주한 네덜란드계 백인의 대규모 군사 충돌입니다. 이 전쟁은 영국 사회에 큰 충격을 주었으며 많은 청년들이 전장에서 목숨을 잃었습니다. 하우스만의 시는 이러한 상황을 반영하여 젊은 나이에 사망한 전쟁 영웅들의 영광과 그들의 사망에 대한 깊은 사색을 제공하였습니다. 전쟁 이후 영국성 젊은 죽음 향수라는 그런 주제가 강하게 국민들 사이에서 공감을 이끌어냈고, 결국 이 시가 인기를 끌게 되었습니다. 다음 주제로 넘어가서, 이 시는 청년 시절의 영웅이 경기에서 승리로 인해 영광을 누리는 모습을 묘사하며 시작됩니다. 그러나 영웅은 젊은 나이에 사망하게 되며 그의 전성기와 영광은 금방 사라지게 됩니다. 그러나 시인은 이 젊은 청년이 젊은 나이에 사망하는 것을 긍정적으로 해석합니다. 이 젊은 선수는 이미 죽었기 때문에 결코 자신의 기록이 깨지는 것을 보지 못할 것이고, 환호하는 군중이 침묵하는 것을 듣지 못합니다. 그의 이름은 그 자신이 죽기 전에 죽지 않을 것이고, 그렇기 때문에 자신의 영광이 시간이 지나면서 사라지는 것을 지켜볼 필요가 없기 때문에 영광이 머물지 않으며 영광의 상징인 월계수가 장미보다 빨리 지는 현실을 떠난 것을 긍정적으로 해석하고 있는 것입니다. 이 시는 죽은 사람을 기리기 위해 지어진 시입니다.
화자는 죽음의 영속성을 두려워하며 운동선수의 생생한 삶과의 대조를 하고 있는데 두 번째 연에서 젊은 운동선수가 죽어서 돌아왔을 때 고요한 마을의 주민이 됐다는 의미는 비극적인 죽음으로 마을이 조용해진 것을 나타내면서도 일종의 지하세계의 죽은 이후의 모습을 암시하기도 합니다. 마지막 연에서 죽은 청년이 사후세계에 도착했을 때 죽은 자들이 청년을 보기 위해서 모여들면 결국 그 청년의 지위와 연기는 회복이 될 것입니다. 즉 여기서 표면적으로는 죽음의 영광에 대한 생각이 호소하고 있는데 반면에 이면적으로 망자들, 즉 죽은 자들의 영혼은 젊은 청년의 월깃을 바라보지만 그들의 영혼 자체는 힘이 없고 약한 사람들이기 때문에 선수의 영광이 지하 세계에서 지속될 가능성에 약화시킨다는 측면이 있긴 합니다. 이게 이제 첫 번째 스탠스인데 여기서 젊은 운동선수가 경기에 승리하고 돌아왔을 때 추억을 회고하고 젊은이가 마을 사람들의 축하를 받아온 장면에 대해 묘사하고 있습니다. 여기서는 위, 이후 등의 표현을 사용하면서 화자는 마을 주민의 일원이며 승리를 가져왔던 선수에게 직접 말을 거는 형식으로 작품을 전개하는데 다만 여기서 선수는 이미 죽어서 화자의 말을 들을 수가 없습니다. 이것을 아포스트로피라 하는데 아포스트로프는 그 죽은 사람, 그 현실에 없는 사람에게 화자가 직접 말을 거는 그런 형식을 나타냅니다. 또한 여기 첫 번째 연에서는 cheering이라는 alliteration이 사용된다는 걸 알 수 있는데 이를 통해 의미면에서도 두 단어가 연결되면서 두 단어 모두 젊은 운동선수의 승리를 축하하는 얘기를 불러일으킵니다. 또한 여기서 시장, 마켓은 영국이란 도시의 시장을 설정하며 앞서 말씀드린 영국성이 슈로셔 레드가 번영하게 된 인기 이유 중 하나라고 볼 수 있는 이유입니다. 라임 스킴은 첫 연에서 race, place, 그 다음에 by, high 등 AAPB 형식의 라임 스킴을 볼 수 있고 이는 뒤에 같은 패턴으로 계속 이어집니다. 뭐 또 이렇게 약강사한 뭐 iambic tetrameter도 볼 수 있고요. 그리고 첫 번째 연에서 man and boy란 문구를 통해서 남성적 힘과 영광에 대한 생각을 나타내고 있고 masculinity가 glory라는 생각을 드러내고 있는 걸 알 수 있습니다. 다음으로 두 번째 연으로 넘어가겠습니다. 네, 그럼 이연부터 이어서 발표하겠습니다. 여기 이연의 today라는 단어를 살펴보면 단어 사이에 대시가 삽입되어 있고 뒤이어 콤마가 나옵니다. 이렇게 독자들에게 잠시 멈추고 생각할 시간을 주는 기법을 캐주얼이라고 합니다. 그래서 독자들은 뭔가 중요한 변화가 일어남을 짐작할 수 있는데 여기서 일어나는 변화는 시간과 톤의 변화입니다. 스탠자 1에서는 운동선수의 승리를 축하하는 축제 분위기가 느껴졌지만 스탠자 2로 넘어오면서 선수의 죽음과 마을의 슬픔이 묘사되어 분위기가 전환됩니다. 가마를 태우며 축하하는 모습과 어깨에 관을 매는 모습이 서로 대비되면서 죽음의 허망함이 나타납니다. 이 시의 핵심 주제가 죽음인 만큼 다양한 표현들이 죽음과 관련된 의미를 내포하고 있습니다. 이제 두 번째 연의 마지막 두 행을 살펴보겠습니다. 여기서 마을 사람들이 선수의 집 문 앞에 관을 내려놓는 장면이 떠오르는데 여기서는 두 가지의 중의적인 표현이 나옵니다. 이 트레시홀드는 단순히 물리적인 문지방을 의미할 뿐만 아니라 생명과 죽음 사이의 개념적 경계를 상징하기도 합니다. 그리고 시인은 이 선수를 스틸러타운의 시민으로 묘사하고 있습니다. 이 표현은 선수가 죽음으로써 더 고요해진 마을을 의미하는 것으로 해석될 수도 있지만 또 다른 해석으로는 선수가 이승보다 더 고요한 마을, 즉 저승의 주민이 되었다는 것을 나타낼 수도 있습니다. 다음으로는 세 번째 연을 살펴보겠습니다. 여기서는 컨소넌스가 두드러지는데 S와 L 소리가 반복이 되며 부드럽고 느린 효과를 줍니다. 따라서 운동선수의 죽음을 애도하는 느낌이 묻어납니다. 그러나 이 선수를 영광이 영원하지 않은 현실로부터 떼맞춰 떠난 똑똑한 청년이라고 칭찬하는 부분도 있습니다. 이 부분에서 시인은 요절한 선수를 안타까워하는 마음도 있지만 한편으로는 선수의 영광이 언제나 지속될 수 없다는 현실을 받아들이며 적시에 두는 것이 영광을 간직하는 길이라고 생각한 것이 드러납니다. 그리고 3년에서는 인젬먼트가 나오는데요. 1행에서 2행으로 넘어갈 때 내용이 끊기지 않고 계속 이어지고 있습니다. 일반적으로 시에서 인젬먼트가 나오면 문장이 끊기지 않으므로 독자들이 바로 다음 행으로 넘어가서 빨리 읽도록 유도하는 경향이 있습니다. 여기서 이런 장치가 나오는 건 여러 이유가 있겠지만 일단 시모시에서 고인을 적시에 떠난 똑똑한 청년이라고 표현한 것은 독자들이 오해하지 않도록 한 것이라고 생각했습니다. 이렇게 함으로써 독자들이 빨리 다음 내용을 읽고 시인이 왜 그런 말을 했는지 이유를 바로 납득할 수 있도록 도와주는 장치로 볼 수 있습니다. 또한 이 시가 요절한 선수에 대한 것이므로 행을 완전한 문장으로 끝내지 않으며
결국 제명을 다 살지 못하고 죽은 선수의 끊어진 듯한 짧은 인생에 빗대어 표현한 것으로 생각했습니다. 3년에서 언급되는 월계수는 고대 그리스와 로마에서 굉장히 중요한 상징물인 월계관을 만드는 데 사용되었습니다. 월계관은 고대 그리스에서는 올림피아 제전에서 우승자에게 수여되었고 고대 로마에서는 황제들이 쓰던 왕관과 같은 권위를 상징하는 물건으로 여겨졌습니다. 이로 인해 많은 사람들이 자신이 죽은 후에도 무덤에 놓을 조각상에 월계관을 쓴 인물 등을 표현하여 현세의 영광이 저승에서도 이어지길 바랐습니다. 비록 현재는 이러한 전통이 흔하진 않지만 고전학자인 시인은 월계관을 변함없는 영광의 상징물로 표현하여 젊은 운동선수를 추모합니다. 이런 영광의 상징물인 월계수는 빨리 자라지만 또 그만큼 장미보다 일찍 시들기도 한다고 표현되는데 이는 명예는 일시적이고 결국 금방 시들고 사라진다는 의미를 강조합니다. 이제 사연으로 넘어가 보겠습니다. 첫 행과 두 번째 행에서 시인은 그늘진 밤, 즉 죽음이 선수의 눈을 가려줬기 때문에 그의 기록이 깨지는 걸 보지 못한다고 합니다. 이게 무슨 소린가 하면 죽음으로써 선수는 영원한 승리자로 남을 수 있다는 뜻입니다. 물론 다른 사람들에 의해 기록이 깨지긴 하겠지만 이 선수는 죽었기 때문에 그걸 알지 못한다는 겁니다. 그리고 다음 행에 땅에 묻혀 귀가 안 들리게 되면 침묵조차 환호보다 나쁘지 않다라는 내용은 비록 죽음은 맞게 되었지만 선수의 영광과 명예를 지키는 것에 있어서 결코 나쁘지 않다는 것을 뜻하기에 앞의 내용과 일맥상통합니다. 두 번째 연에서 저승을 스텔랄 타운이라고 표현한 것도 그렇고 네 번째 연에서 선수의 죽음을 땅에 묻혀 귀가 안 들리는 것으로 표현한 걸 보면 시인은 계속 죽음을 고요한 것으로 묘사하고 있습니다. 그래서 다른 분들은 어떻게 생각하실지 모르겠지만 이 스탠자에서 쉐이기, 셔트 등등 쉬 소리가 엘리터레이션으로 반복되는 게 저는 개인적으로 남들 조용히 시킬 때 쉿하는 소리랑 비슷하다고 봤거든요. 그래서 이런 단어 선택이 죽음에 대한 주제를 더 잘 드러내는 데 일조한다고 생각했습니다. 5년에서도 시인은 이제 선수가 라우트의 대열에 합류하지 않을 것이라고 말합니다. 여기서 말하는 라우트는 명예를 잃어버린 사람들을 가리키는데 명예를 잃기 전에 이미 죽은 이 선수는 이 그룹에 속하지 않습니다. 그리고 사람과 명성이 경주를 하여 사람이 명성에 패배했다는 것과 명성이 사람보다 일찍 죽는다는 것 모두 명성이 빨리 사라진다는 것을 의미합니다. 이것도 이전에 언급한 내용과 유사한 의미가 되풀이 됩니다. 여섯 번째 연입니다. 아까 낭송을 해주셨기 때문에 따로 다시 읽진 않겠지만 속으로 읽어보시면 계속해서 비슷한 의미 반복되고 있음을 아실 수 있습니다. 여기서 화자는 메아리가 사라지기 전에 재빠른 발을 그림자의 문턱에 놓으라고 하는데 이 말이 선수에게 향하는 것인지 아니면 마을 사람들에게 하는 말인지 명확하게 알 수 없습니다. 그래서 각각의 가능성에 대한 해석을 준비했습니다. 우선 화자가 선수에게 하는 말이라고 가정해 보았을 때 화자는 선수에게 에코가 사라지기 전에 그림자의 문턱에 재빠른 빠를 디디라고 지시하고 있습니다. 이렇게 함으로써 그의 승리가 영원하게 되기 때문입니다. 먼저 여기서 말하는 메아리는 응원하는 사람들의 함성소리, 즉 영광을 의미합니다. 그러니 이 영광이 사라지기 전에 재빠른 발은 그림자의 문턱, 즉 저승의 문턱에 올려놓으라는 것입니다. 재빠른 발에서 재빠르다라는 형용사를 사용한 것은 선수의 영광이 사라지기 전에, 그러니 박수칠 때 빨리 떠나라는 의미도 있겠지만 다른 의미로도 해석이 될 수 있습니다. 선수가 살아생전 마을을 승리로 이끌 만큼 뛰어난 운동신경을 지녔을 테니 재빠르다라는 형용사를 쓰면서 고인이 운동선수임을 다시금 강조하는 효과도 있습니다. 또한 고인이 요절했다는 점을 고려하면 재빠른 발로 저승을 향해 갔다는 것, 즉 너무 일찍 죽었다는 것을 의미하기도 합니다. 이런 상징들이 이전 슬라이드에서는 되게 추상적인 개념으로 해석이 되었는데 만약 이게 마을 사람들에게 하는 말이라면 이쪽에 좀 더 현실적이고 물리적인 것을 뜻한다고 이해할 필요가 있습니다. 재빠른 발은 운동신경이 뛰어난 선수의 몸, 그러니 시신 자체를 의미하는 것이고 그림자의 문턱은 그의 무덤 정도로 해석이 가능합니다. 화자는 지금 마을 사람들에게 그의 기억과 영광이 사라지기 전에 무덤에 시신을 빨리 묻어버리라는 지시를 내리고 있는 것입니다. 선수에게 말하는 것과 비교해서는 확실히 덜 추상적임을 알 수 있습니다. 그리고 마지막 행을 보시면 아직 방어된 우승컵을 들어올리며 선수의 업적을 기념하고자 하는데 이건 선수의 이른 죽음으로 인해 아무도 우승컵을 뺏지 못하여 선수의 기록이 깨지지 않은 채 방어되고 있음을 의미합니다. 마지막 연에서는 화자가 사후세계에서의 선수의 모습을 그려냅니다. 그는 아직도 시들지 않은 영광의 월계관을 머리에 두른 채 있는데 이런 모습은 화자가 여지껏 말했던 영광의 영원함과 일맥상통합니다. 여기 나오는 소녀의 화관은 앞서 언급된 장미 화관을 의미하는데 원래는 월계관이 장미 화관보다 빨리 진다고 언급된 적이 있습니다. 그런데 저승에 도착한 선수의 월계관이 여전히 시들지 않은 채 씌어져 있다는 건 죽고 나서도 그의 영광이 계속 지속될 거라는 시인의 바람이 드러나는 부분입니다. 따라서 이승에서
수많은 대중의 환호를 받았던 선수는 저승에서도 여전히 많은 이들의 관심을 끄는 것입니다. 여기 이행을 보시면 왕자들의 모습이 우리가 상상하는 고인의 모습과 대비를 이루고 있습니다. 운동선수는 생전에 운동을 많이 했으므로 보통 사람들보다 다부진 체격과 강한 힘을 가지고 있을 것으로 예상됩니다. 게다가 그의 머리에는 승리의 상징인 월계관까지 있으니 저승이 약한 왕자들과는 사뭇 다른 모습을 하고 있을 것입니다. 이런 대비가 그를 더욱 저승에서 선망의 대상으로 만드는 듯합니다. 이제 마지막 슬라이드입니다. 이 부분은 해석에 대해 의견이 분분할 수 있으니 다양한 견해가 있다는 점만 참고하시면서 들어주시길 바랍니다. 이 마지막 연에서 선수의 영광이 저승에서는 지속되지 않을 가능성을 제기하는 부분들이 있습니다. 여기서 왕자들이 월경안을 게이스한다고 하는데 사실 게이스라는 표현은 보통 무언가를 적극적으로 관찰하고 탐구하는 것보다는 뭔가 멍하니 바라보는 뉘앙스가 더 강하잖아요. 그래서 이 왕자들이 월경안을 보는 시선이 새로운 왕자에 대한 궁금증과 활기로 가득한 것보다 오히려 힘이 없고 어리둥절하는 것처럼 보입니다. 이제 생전에 힘 없고 약했던 사람들만 죽어서 저승에 오는 것이 아니기 때문에 이런 왕자들 사이에서도 분명 운동선수처럼 강한 사람들도 있을 것입니다. 그러나 이 스탠자에서는 활기와 생명력이 있는 왕자에 대한 언급이 없습니다. 그래서 저승에 오면 결국 모두가 활기를 잃고 힘이 없어지는 것일지도 모릅니다. 따라서 결국 선수도 힘없는 왕자 중 하나가 될 수 있겠다는 해석도 가능합니다. 이제 해석은 개인마다 다르겠지만 화자는 죽음의 고통을 고귀한 것을 묘사하면서 죽음을 조금이나마 덜 부정적으로 표현하며 죽음에 대한 두려움과 고인이 일은 아픔을 없애려는 것으로 보입니다. 이 작품은 중의적인 표현과 상징이 많아 여러 가지 의미로 해석이 가능한 만큼 더 흥미롭고 까다로운 작품인 것 같습니다. 이제 마지막으로 토론 주제를 제시하고 이상으로 발표 마치겠습니다. 감사합니다. 이쪽으로 나오세요. 이쪽으로. 뭐 발표 준비를 뭐 아주 열심히 하신 것 같고요. 또 이제 다양한 그 해석을 제시를 해주셨고, 뭐 어떤 거는 뭐 이제 제가 몰랐던 것도 있네요. 예. 지금 이게 그 속담인가요? 그 발표하신 분, 이게 그 뭐 고대 로마의 뭐 속담인가요? It withers quicker than the rose. 예, 발표자분 어디 있나요? 예, 이게 속담인가요? 이 말이? 예, 이거 누가 준비하셨어요? 예. 그런데 이제 작품에서는 로즈라고 하지 않았고 그냥 그 The Gallant prefer than girls 이렇게만 나와 있는데 이제 그거를 그냥 뭐 의역을 하신 거예요? 3년에? 예. 예. 저는 이렇게 따로 이렇게 나와 있어서 이게 지금 무슨 속담인가 했어요. 예. 예, 여러분 이 시의 내용을 뭐 지금 거의 시간이 다 됐는데 예, 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 이제 이 저자가 왜 이랬대 이거는? 저자가 이제 하우스먼 이라는 사람인데 이 작가에 대해서는 제가 나중에 더 자세하게 설명을 드릴게요. 이제 스탠자 1을 보시면 그러니까 the time you won your town the race. 자, 여러분 아까 이제 발표에서 iambic tetrameter라고 했잖아요. 이제 그 말은 그러니까 약강 사음보거든요. iambic tetrameter. 그러니까 약강이 4번 반복되는 거예요. 그래서 이게 일행을 보면 아주 그게 선명하게 드러나는데 그러니까 the time you won your town the race. 그러니까 약강이 이제 4번 반복이 되죠. 그런데 자, 모든 행이 이렇게 기계적으로 iambic tetrameter에 맞춰져 있는 건 아니에요. 그러니까 그렇게 하면 시가 무슨 메트로놈 같거든요. 그러니까 박자를 재는 기계처럼 들린단 말이에요. 그래서 여러 가지 그러니까 variation, 변형을 두개 마련이죠. 그래서 2행과 3행은 iambic tetrameter에서 좀 벗어나 있습니다. 그런데 4행에 와서는 다시 정확한 iambic tetrameter로 돌아와요. 그래서 and home we brought you shoulder high. 예, 정확한 iambic tetrameter로 돌아오죠. 그래서 전체적으로 이 시는
IMB 테트라미터를 갖고 있다. 예. 예, 여러분 이제 그렇게 이제 이해를 하시면 되고요. The time you won your town the race. 자, 이 젊은이가 그 자기의 그 타운 마을을 대표해서, 그러니까 타운이라고 하면 마을은 좀 맞지 않는 해석 같기도 한데, 그러니까 우리가 생각하는 그 마을보다는 좀 넓은 지역이라고 해야 할 것 같습니다. 그런데 딱 우리말에 이제 해당하는 그 단어가 이제 마을이어서 이제 제가 그렇게 해석을 하는 거고요. 그러니까 너가 우리 타운을 대표를 해서 경주에 나간 거예요. 뭐 육상대 뭐 이제 이런 대회에 나간 거죠. 그래서 우승을 한 거예요. 그래서 우승을 하고 돌아오니까 지금 이 타운에서 사람들이 모여서 지금 이 젊은이에게 축하를 해주고 있는 거죠. 그러니까 we cheered you through the marketplace. 그러니까 여러분 이 cheer는 여기서 지금 동사인데 지금 이 젊은이를 의자에 앉히고, 그러니까 지금 메고 다니는 거예요. 뭐 이해가 되시죠? 그러니까 이 의자에 그 젊은이를 앉히고 이렇게 들어 올려서 지금 이 타운을 돌아다니고 있는 거죠. 마치 그 왕이 귀환을 한 것처럼 그렇게 환호를 하면서 축하를 해주고 있는 겁니다. 그러니까 men and boys stood cheering by. 자, 이 남자들과 아이들이 서서 cheer, 환호를 했다. 갈채를 보냈다. 자, 그런데 이제 이상한 건 man and boy예요. 그러니까 이 man이 뭐 여자까지 이제 포함하는 그런 개념일 수도 있죠. 예, 그런데 그러니까 남자 어른들과 소년들이, 그러니까 지금 이 관중에는 여성이 없는 거예요. 예, 이상하죠. 예, 자, 이 점에 대해서는 제가 좀 다음 시간에 이야기를 하도록 하겠습니다. 예, 그래서 home we brought you shoulder high. 자, 어깨에 너를 태우고 어깨 높이로 집에 데려다 주었다.